गुरदीप सिंह बठिंडा अकाली दल दा उन्हां दे भी असीं धन्नवादी हाँ। हुण मैं बेनती करांगा भाई गुरदीप सिंह जी बठिंडा यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान वो आप जी नाल विचारां साझियां करन। भाई गुरदीप सिंह जी बठिंडा प्रधान यूनाइटेड अकाली दल। दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों नाल पवित्र हुई धरती ते पंथ के सारे जरनैल इकट्ठे हुए हैं। सरबत खालसा के कार्यकारी जथेदार भाई साहब भाई ध्यान सिंह जी मंड ते सारे जरनैलों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैथों पहला बहुत विस्तार दे विच सरदार जसकरण सिंह, सरदार महेंद्रपाल सिंह, बाबा चमकौर सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के आगू लाल सिंह सुल्हानी, दल खालसा दे बाबा हरदीप सिंह जी ते आम आदमी पार्टी के MLA कुलतार सिंह ने अते होर भी बुलारे ने बड़ी विस्तार च विचार साझे किए। सरदार जसकरण सिंह इस गल लई वधाई दे पात्र हैं कि उन्होंने उपराला करके अज का यह समागम रखा। असी अज वड्डा इकट्ठ नहीं करना चाहते सी क्योंकि असी सरकार दे प्रशासन के नियमों की भी पालना करना चाहते सी। जिवें सरकार ने आग्ञा दी तो उन्होंने नियमों मुताबिक अज पंथ के जरनैल जिहड़े बहुत लंबे समय तो 2015 तो मैं सारे दे नाम लवां वो चेहरे है जिहड़े लगातार हर थां दे उत्ते इकट्ठे हुए, वो अज भी इत्थे इकट्ठे हुए हैं। मैं 2-3 बेनतियां करके क्योंकि जथेदार जी ने भी अपने विचार रखे हैं, मैं खिमा चाहांगा। पहली बेनती सरबत खालसा ते बरगाड़ी मोर्चे के संबंध दे विच बहुत साडे विरुद्ध प्रचार किया, इस कुछ प्राप्त नहीं होया। एक नवा उठ के अकाली दल चों निकलिया, वो भी अपनी पहली स्पीच कहंदा भी सानू दसो कि बरगाड़ी मोर्चे ते सरबत खालसा ने की कढ़िया। एक जिहदा नाम लेना मैं गुरु की हजूरी च कोई अहदे लै जाने वक्री गल है, वो भी आपकी पहली मीटिंग च बोलता है कि हुण बरगाड़ी मोर्चे वाली ना करियो ते सरबत खालसे वाली ना करियो। खालसा जी मैं तुहाडे राहीं ते सोशल मीडिया राहीं ते अज दे चैनल राहीं दो गल्लां कहणियां चाहुंदा कि सरबत खालसा काहदे लई बुलाया गया सी। सरबत खालसा आपां बुलाया गया सी जदों प्रकाश सिंह ते सुखबीर सिंह की सरकार बलात्कारी नाल रल के गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पन्नियां दी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सरूप की बेअदबी कर रही सी। जिहड़े साडे वर्गे सरदार जसकरण सिंह, महेंद्रपाल सिंह हुरी, बाबा चमकौर सिंह हुरी गल करते सी, उन्हां दे तशद्दद करते सी, उन्हां नूं जेलां च सुੱਟਦੇ सी, उन्हां दी पुस्त पनाही कर रहे सी। ते अकाल तख्त ते पंजे जथेदार उहदे पिछे खड़ के कि इहनूं माफ़ करता है, बड़ा चंगा बंदा है। तो 1 करोड़ रुपये के श्रोमणी कमेटी ने इश्तिहार दे दे कि असी बड़ी समाज के विच एक सुरता पैदा कर दी। दिल्ली कमेटी के भी मनजीत सिंह जिहड़ा अज पंथ घकाउंदा है वो भी आया, तो सरसा भी इत्थे आके जथेदार नूं सन्मानित किया, इश्तिहार दिते कि बहुत चंगा किया तू ये जिहड़ा पंथ दे विच पंजाब दे विच ते मनुखता दे विच एक सुरता पैदा की। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा अपने आप को अकाली दल कहाउंदा भावें अज असीं तां इह कहने आ सिद्ध भी हो चुकिया है कि वह सरसे वाले दा एक विंग है, बादल का जिहड़ा दल है, उन्हें बड़ी वड्डी पद्धर ते उत्ते जोर लाया कि बड़ी वड्डी जाके असीं पंजाब च ते संसार दे विच एक सुरता पैदा की। पंजाब दी सरकार ने जोर लाया कि एक सुरता पैदा की। NDA की सरकार ने बड़ा जोर लाया कि इत्थे एक सुरता पैदा होगी, परंतु इन्हां ही जथेबंदियां ने जिहड़ियां बैठियां उन्होंने ललकारिया।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ IG SSP ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ, ਉਹ 23 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਤਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਛਪੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹ ਛਾਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਛਿੱਟੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੱਪ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂ ਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੋ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ। ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਬਹੁਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਲਾੜੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਜੀਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਣੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਆ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਕਲ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਾਕੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਥ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ, 20 ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਯੁੱਧ ਲੜੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਲਈਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।